سماجی خدمت گزار اور ماہر تعلیم غیاث الدین بابو خان پیر کو انتقال کر گئے۔ حیدرآباد میں کئی تعلیمی اداروں کے سربراہ اور اپنی شفقت و سخاوت کے لیے جانے جانے والے ماہر تعلیم غیاث الدین بابو خان پیر کو انتقال کر گئے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی معاشرے کے پسماندہ طبقات کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ اپنے بڑے بھائی اور سابق وزیر بشیر الدین بابو خان مرحوم کے ساتھ مل کر انہوں نے متعدد فلاحی ادارے قائم کیے جو آج بھی ضرورت مندوں کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ ان اداروں میں حیدرآباد زکوٰۃ اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ، فاؤنڈیشن فار اکنامک اینڈ ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ اور حیدرآباد انسٹی ٹیوٹ آف ایکسلنس شامل ہیں۔ ان اداروں کے ذریعے ہزاروں طلباء کو بظاہر تعلیمی سہولتیں اور سماجی خدمات فراہم کی گئی۔ غیاث الدین بابو خان کے انتقال پر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی، تلنگانہ حکومت کے مشیر محمد علی شبیر سمیت کئی سیاسی قائدین اور اہم شخصیات نے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے اہل خانہ کو پرسا دیا ہے۔ ان کی نماز جنازہ اور تدفین مسجد بقی روڈ نمبر 12 بنجارہ ہلز میں بعد نماز عشاء 8:30 بجے ادا کی جائے گی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے عثمانیہ یونیورسٹی کی ترقی کے لیے تمام زیر التوا مطالبات کو پورا کرنے اور دسمبر میں پولیس سیکیورٹی کے بغیر آرٹس کالج میں اجلاس منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی نے پیر کو عثمانیہ یونیورسٹی کی ترقی کے لیے تمام زیر التوا مطالبات کو پورا کرنے کا وعدہ کیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ ماہ دسمبر میں بغیر کسی سخت سیکیورٹی کے عثمانیہ یونیورسٹی کے کیمپس پہنچیں گے۔ طلباء اور فیکلٹی کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کا اگلا دورہ ٹیگور آڈیٹوریم کے بجائے آرٹس کالج کا ہوگا۔ چیف منسٹر نے کہا کہ وہ وائس چانسلر اور مقامی پولیس سے اپیل کرتے ہیں کہ جب وہ اگلی بار کیمپس کا دورہ کریں تو ایک بھی پولیس اہلکار کو تعینات نہ کیا جائے۔ احتجاج کرنے والے طلباء کو وہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آرٹس کالج میں نہ صرف وہ ایک اجلاس منعقد کریں گے بلکہ عثمانیہ یونیورسٹی کیمپس کی ترقی کے لیے درکار تمام فنڈز بھی جاری کریں گے۔ ہائیڈرا نے جوبلی ہلز چیک پوسٹ کے قریب 100 کروڑ روپے مالیتی 2000 مربع گز اراضی پر کیے گئے غیر قانونی تجاوزات کو برخاست کر دیا۔ حیدرآباد شہر کے مہنگی ترین علاقے جوبلی ہلز میں کروڑ روپے مالیت کی اراضی پر قبضہ کر لیا گیا تھا۔ پیر 25 اگست کو ہائیڈرا کے عہدیداروں نے پولیس کی موجودگی میں جوبلی ہلز میں کیے گئے غیر قانونی تجاوزات کو برخاست کر دیا۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ جوبلی ہلز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے عوامی مقاصد کے لیے مختص زمین پر پچھلے 20 سالوں سے قبضہ کیا گیا تھا۔ ہائیڈرا نے پرجاوانی میں موصول ہونے والی شکایت کی بنیاد پر اس معاملے کی جانچ پڑتال کی اور پھر غیر قانونی تعمیرات کو برخاست کر دیا۔ حکام نے 100 کروڑ روپے مالیتی 2000 گز اراضی کا تحفظ کیا ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے یاقوت پورہ ایم ایل اے جعفر حسین معراج نے بلدی اور آب رسانی محکموں کے عہدیداران کے ساتھ رین بازار ڈویژن کے مختلف علاقوں کا تفصیلی معائنہ کیا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے زیر نگرانی یاقوت پورہ حلقے میں ترقیاتی کام جاری ہیں۔ ایم ایل اے جعفر حسین معراج نے پیر کو محکمہ بلدی اور آب رسانی کے عہدیداران کے ہمراہ رین بازار ڈویژن کے مرتضی نگر، ایس آر ٹی کالونی اور عظمت نگر میں تفصیلی معائنہ کیا۔ اس دوران 17 لاکھ روپے کی لاگت سے 9 تعمیر شدہ سڑکوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ رہائشیوں نے سیوریج کا مسئلہ اٹھایا اور مسئلے کو حل کرنے کی درخواست کی۔ ایم ایل اے جعفر حسین کے مطابق ضرورت پڑنے پر ایک نئی سیوریج لائن بچھائی جائے گی اور سیوریج کے مسئلے کو حل کیا جائے گا۔ اس موقع پر رین بازار ڈویژن کے کارپوریٹر واسع الدین، مجلس کے ابتدائی صدور معتمدین، سرگرم کارکنان و دیگر بھی موجود تھے۔ یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹوئنسی رین بازار ڈویژن میں ہم نے واٹر ورکس GHMC کے آفیسروں کو ساتھ لے کر ایک تفصیلی دورہ کیا ہے جو مرتضی نگر اور SRT کالونی عظمت نگر کا۔ یہاں پہ ایک تو 2 کام بھی مکمل ہوئے ہیں روڈ کے جس کی لاگت 17 لاکھ روپے ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ سیوریج لائن کے بارے میں کچھ لوگوں کی کمپلینٹ تھی، اس لیے ہم نے مینیجر کو ساتھ لے کے بتایا انشاءاللہ تعالیٰ اگر ضرورت ہے تو اس کو بھی نئی لائن ڈال دیا جائے گا۔ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی خاص نگرانی کے اندر اور حبیب ملت کی قیادت کے اندر یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹوئنسی میں
तरक्याती काम तेज़ी से जारी है और इंशाल्लाह आइंदा भी जारी रहेंगे। मेरे साथ में यहाँ के मुकामी कारपोरेटर वासिफुद्दीन साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रेन बाज़ार डिवीज़न के तमाम सदर मोतमदीन, एक्टिव वर्कर के साथ साथ बस्ती के मोहल्ले के लोग भी मौजूद थे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मोहल्ले के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उनके कोऑपरेशन से ये रोडों का काम चल रहा है, चूँकि जब रोड डिग करके डाली जाती है 2-4 दिन तकलीफ़ होती है, उसके ऊपर बस्ती के लोगों का सपोर्ट था। आज अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बस्ती के लोग बहुत खुश है ये रोड पड़ने से। मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जीडी मेडला के शाहपुर नगर में एक खानगी कंपनी की बस आदर्श बैंक के करीब बेकाबू होकर एक मोटरसाइकिल और कलवर्ट से टकरा गई। इस वाक़े में 2 अफराद जख्मी हो गए। इत्तलात के मुताबिक शाहपुर नगर में एक खानगी बस ने आदर्श बैंक के करीब एक मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी और फिर बस कलवर्ट से टकरा गई। बताया जाता है कि बस का ड्राइवर तवाज़ुन खो बैठा और यह हादसा पेश आया। इस वाक़े में मोटरसाइकिल सवार के सर पर शदीद चोटें आई। उसे फौरी तौर पर खानगी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। बस ड्राइवर भी जख्मी हुआ है। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक मुकदमा दर्ज कर तहकीकात का आगाज किया। रियासत तेलंगाना की तश्कील के 10 साल से ज़ायद गुजरने के बावजूद अक़लियती महकमों में तक़र्रुरात के लिए एलामिया जारी नहीं किया गया। तालीम याफ्ता मुस्लिम नौजवानों में अक़लियती महकमों में शफाफियत और तक़र्रुरात के तरीक़ेकार पर तशवीश पाई जा रही है। रियासत तेलंगाना की तश्कील हुए 1 दहाई से ज़ायद का अरसा बीत गया है, लेकिन इसके बावजूद अहम अक़लियती इदारों में मुलाज़िमतों के लिए एक भी एलामिया जारी नहीं हुआ। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड, तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी, तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन, तेलंगाना स्टेट क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन और तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से तक़र्रुरात के लिए एलामिया जारी नहीं हुआ और नए तक़र्रुरात के बगैर ही इन इदारों में खिदमत अंजाम दी जा रही हैं। बताया जाता है कि ज़्यादातर ओहदों को डिपुटेशन, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन या फिर रिटायर्ड अफसरान की तक़र्रुरी के ज़रिए पुर किया जा रहा है। ज़राए से पता चला है कि महकमों में तबादलों का भी कोई निज़ाम नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो दहाइयों से एक ही ओहदे पर फायज हैं। ये इक़दाम महकमों की कारकर्दगी को महदूद करने के साथ साथ बासलाहियत अफराद के तक़र्रुरी के मौक़ों को रोकता है। सबसे तशवीशनाक बात यह है कि 4 इदारों में से किसी एक में भी काबिल ताल्लुकात आमा के अफसरान मौजूद नहीं हैं। ताल्लुकात आमा के अफसरान और मुनासिब मवासलात की अदम मौजूदगी में महकमे जात अवाम को स्कीमात, मखलूआत जायदादों और फलाही प्रोग्रामों के बारे में मतला करने में नाकाम रहते हैं। नाक़दीन ने TSPSC के ज़रिए दीगर सरकारी महकमों की तरह अक़लियती इदारों में मखलूआत जायदादों पर तक़र्रुरात न करने पर सवाल उठाया है। पता चला है कि मुलाज़िमीन रियासती सतह की तनख्वाहें तो मौसूल करते हैं, लेकिन उन्हें गेज़ेटेड ऑफिसर का दर्जा नहीं दिया जाता, जिससे अदम मसावत पैदा होती है। समाजी कारकुनान और कम्युनिटी लीडर्स ने रियासती हुकूमत पर जोर दिया है कि वो इस्लाहात शुरू करे, जिसमें TSPSC के ज़रिए तक़र्रुरात, नौकरियों के बाकायदा नोटिफिकेशन, एक मुनज़्ज़म ट्रांसफ़र सिस्टम और अहल PRO की तक़र्रुरी शामिल है। उन्होंने मुतनब्बा किया है कि जब तक ये इक़दामात नहीं किए जाएंगे, तब तक अक़लियती फलाही इदारों में नाअहली और शफाफियत का फुक़दान बरकरार रहेगा। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के रुकन अबुल फताह सैयद बंदगी बादशाह खादरी कहते हैं कि सबकी नज़रें काबिल अफसर बी शफीउल्लाह पर मरकूज़ हैं और तवक्को है कि वो जल्द ही कुछ बड़ी तब्दीलियां लाएंगे। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तकसीम किए। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने गोलकुंडा मंडल के इस्तिफादा कुनिंदगान में चेक्स की तकसीम अमल में लाई। पार्टी हेडक्वार्टर दारुसलाम में गोलकुंडा मंडल के 106 शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के इस्तिफादा कुनिंदगान को चेक्स सौंपे गए। तकसीम किए गए चेक्स की मालियत 1,06,12,396 रुपये रही। चेक्स तकसीम के प्रोग्राम में गोलकुंडा मंडल का अमला, पार्टी के सरगर्म कारकुनान व दीगर ने भी हिस्सा लिया। बारोद ईराद सदर मोहतरम जनाब नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अली साहब की
हिदायत पर आज शादी मुबारक कल्याणा लक्ष्मी के गोलकुंडा मंडल के 106 चक को दिया गया, जिसके अंदर 12 चक कल्याणा लक्ष्मी के और 94 चक शादी मुबारक के हैं। इंशाअल्लाह अनकरीब में शेखपेट मंडल के भी कुछ बाकी है, इंशाअल्लाह अनकरीब में 2-3 दिन में दिया जाएगा। मैं इस मीडिया के ज़रिए आवाम से गुजारिश करता हूँ कि आपकी बस्तियों के अंदर आपके हल्क़ात में जो भी मसाइल है या मुझको बताइए या मेरे कॉर्पोरेटर्स को या मेरी जमात के सदर मोहतमदीन को बताइए, इंशाअल्लाह आपके मसाइल हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। आज गोलकुंडा मंडल के डिप्टी MRO साहब, उनके तमाम सबऑर्डिनेट और मेरी जमात के कॉर्पोरेटर जनाब अमीर साहब गोलकुंडा और टोली चौकी कॉर्पोरेटर जनाब हारून फरहान साहब और जमात के सदर मोहतमदीन एक्टिव वर्कर शामिल थे। और हफ्ते के दिन 106 चक को दिया गया था जो आसिफ नगर मंडल के थे। आज पीर के दिन 106 चकों को भी दिया गया। मैं इस मीडिया के ज़रिए आपसे गुजारिश करता हूँ कि आपके जो भी मसाइल रहेंगे आप मुझको बताइए या मेरी जमात के सदर मोहतमदीन को बताइए, आपके मसाइल हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी में 9 तामीर शुदा इमारतों का इफ्तिताह किया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में 90 करोड़ रुपये की लागत से नए हॉस्टल, डिजिटल लाइब्रेरी और रीडिंग रूम की इमारतें तामीर की गई हैं। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने पीर को उस्मानिया यूनिवर्सिटी का दौरा किया और 9 तामीर शुदा इमारतों का इफ्तिताह किया। अपने खिताब में चीफ मिनिस्टर ने कहा कि OU के बगैर तेलंगाना की कोई तारीख नहीं है और तेलंगाना का मुतबादिल लफ्ज़ उस्मानिया यूनिवर्सिटी है। उन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव, साबिक़ मरकज़ी वज़ीर जयपाल रेड्डी और साबिक़ चीफ मिनिस्टर मर्री चिन्ना रेड्डी को याद करते हुए कहा कि ये तमाम अजीम लोग इसी यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म थे। चीफ मिनिस्टर ने वाज़ेह किया है कि वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी की अज़मत रफ्ता को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी की तारीख में पहली बार एक दलित वाइस चांसलर का तक़र्रुर करते हुए तारीख दर्ज की गई है। आपको बता दें कि रेवंत रेड्डी 20 सालों में उस्मानिया यूनिवर्सिटी का दौरा करने और इज्तिमा से खिताब करने वाले पहले वज़ीर आला बन गए हैं। चिल्ड्रन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद की मिट्टी में हाथ दिल वतन के साथ के तहत जारी मुल्क गिर शर्जकारी मुहिम का कामयाबी से इख्तिताम हुआ। चिल्ड्रन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद की जानिब से मिट्टी में हाथ दिल वतन के साथ के सिलसिले में मुल्क गिर सतह पर शर्जकारी मुहिम चलाई गई। शर्जकारी मुहिम का इख्तितामी इजलास इस्लामिक सेंटर लकड़कोट हैदराबाद में नहायती कामयाबी और शानदार अंदाज में मुनक़्क़िद हुआ, जिसकी सदारत डॉक्टर मोहम्मद मुबशिर अहमद, नाजिम शहर जमात इस्लामी हिंद ग्रेटर हैदराबाद ने की। इजलास का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। बाद-अज़ां परचम कुशाई अमल में लाई गई और हमद बारी ताला भी पेश की गई। CIO का तारुफ और तंजीमी तराना बच्चों के ग्रुप की जानिब से पेश किया गया और मुहिम का तराना और एक पुर असर खामोश तमसील भी बच्चों ने पेश की। इस दौरान मुहिम की तफसीली रिपोर्ट पेश करते हुए बताया गया कि हैदराबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हज़ारों बच्चों, नौजवानों और रज़ाकारों ने पौधे लगाकर माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ का शऊर आम किया। प्रोग्राम की मेहमान ख़ुसूसी डॉक्टर सरस्वती कावुला ने CIO के इस इक़दाम को सराहते हुए कहा कि बच्चों में फितरत और माहौलियात से मोहब्बत बीदार करना वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अगर हम सब मिलकर पौधे लगाने और उनकी हिफाजत की सिमत तवज्जो मरकूज करेंगे तो आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर और सेहतमंद माहौल फराहम किया जा सकता है। नाजिम शहर डॉक्टर मोहम्मद मुबशिर अहमद ने अपने खिताब में बच्चों की तंजीम की सरगर्मियों को मौसर करार दिया और कहा कि बच्चों के साथ साथ वालिदैन और खुसूसन माओं ने भी इस मुहिम में शामिल होकर पौधे लगाए हैं, जो कि खुश आइन बात है। CIO के जिम्मेदारान ने कहा कि मुहिम मुस्तकबिल में भी जारी रहेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाकर मुल्क को सरसब्ज बनाया जाए। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का से मुलाकात की। इंटरनेट तातुल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। रियासती हुकूमत की जानिब से हैदराबाद में अचानक फाइबर केबल की कटवाई और हाई कोर्ट की जानिब से गैर मंजूरा केबल्स को हटाने के हुक्म के बाद सैकड़ों इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और टीवी केबल ऑपरेटर्स परेशान हैं। हैदराबाद में 25 से 30% इंटरनेट कनेक्शंस मुतासिर हो गए हैं। बताया जाता है कि
حیدرآباد میں 28 لاکھ میں سے تقریباً 10 لاکھ کیبلز بغیر پیش کی اطلاع کے کاٹ دیے گئے ہیں۔ آئی ٹی کمپنیوں سے لے کر معمولی کاروبار کرنے والوں کو بھی مسائل کا سامنا ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اس معاملے پر تشویش ظاہر کی۔ انہوں نے پیر کو ملک پیٹ رکن اسمبلی احمد بن عبداللہ بلالہ کے ہمراہ ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا سے ملاقات کی اور کیبل تاروں کی اندھا دھند کٹوتی سے ہونے والی مشکلات سے واقف کروایا۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے انٹرنیٹ تعطل پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے بھٹی وکرمارکا سے درخواست کی کہ وہ انٹرنیٹ خدمات فراہم کرنے والوں کو اپنے کیبلز درست کرنے کی مہلت دیں۔ شہر حیدرآباد کے حمایت نگر علاقے میں گنیش مورتی سڑک پر گر پڑی، جس کے نتیجے میں کئی موٹر سائیکلوں کو نقصان پہنچا۔ گنیش تہوار کے پیش نظر شہر بھر میں مورتیوں کی منتقلی جاری ہے۔ حمایت نگر علاقے میں گلی نمبر 5 میں ایک گنیش کی مورتی سڑک پر گر پڑی، جس کے نتیجے میں قریب میں رکھی گئی کئی موٹر سائیکلوں کو شدید نقصان پہنچا۔ مورتی کے سڑک پر گرنے سے ٹریفک میں بھی خلل پڑا۔ پیدل چلنے والوں اور موٹر سائیکل سواروں دونوں کو مشکلات کا سامنا رہا۔ اطلاع ملنے پر محکمہ بلدی کے عملے نے فوری طور پر کرین کی مدد سے مورتی کو ہٹایا اور پولیس نے ٹریفک کو بحال کیا۔ مولانا آزاد ایسوسی ایشن جینور کی جانب سے تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن کے ضلع صدر مرزا سلیم بیگ کو تہنیت پیش کی گئی۔ کمرام بھیم آصف آباد ضلع کے جینور میں واقع مولانا آزاد ایسوسی ایشن میں ایک تہنیتی تقریب منعقد ہوئی۔ مرزا سلیم بیگ صدر TUWJF ضلع کمرام بھیم آصف آباد کے دورے کے موقع پر مولانا آزاد ایسوسی ایشن کے ذمہ داران نے ان سے ملاقات کرتے ہوئے تفصیلی گفتگو کی۔ صدر فیڈریشن نے پوری ٹیم کی عوامی خدمات، خدمت خلق و دیگر خدمات کو سراہتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی کی اور نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ اس ملاقات کے دوران مولانا آزاد ایسوسی ایشن کی جانب سے تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن کے ضلع صدر مرزا سلیم بیگ، مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع آصف آباد صدر مولانا سید ہارون رشید قاسمی، صدر مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع آصف آباد حافظ محمد ساجد خان، جوائنٹ سیکرٹری پریس کلب آصف آباد صحافی محمد منور الدین اور مولانا عبد الرحمان کی شال پوشی کی گئی۔ صدر مولانا آزاد ایسوسی ایشن سید اسد علی نے اس موقع پر اردو صحافیوں کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ صحافت ایک بہترین خدمت ہے اور ایک ایسا پیشہ ہے جس کے ذریعے عوامی مسائل کو حکومت تک پہنچایا جاتا ہے اور حکومت کی فلاحی اسکیمات عوام تک پہنچائی جاتی ہے۔ ذریعہ اسنا روزگار اور اردو زبان کے تحفظ کے لیے مثبت اقدامات کرنے کا بھی تیقن دیا گیا۔ مقامی سطح پر صحافیوں و دیگر کو درپیش مسائل پر بات چیت بھی کی گئی۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور